Okay, so in the last class, we were discussing Schrodinger equation. What is the which is the equation of motion of particle or a moving particle in quantum mechanics, or which is the fundamental equation of motion. Fundamental equation of motion in quantum mechanics is known as Schrodinger equation, and we managed to see the Schrodinger equation. We cannot derive Schrodinger equation because it is a fundamental equation. Fundamental equations cannot be derived. So we consider a free particle whose mass is m and momentum is p, kinetic energy is E. So half mv square, you can write it as p square by 2m. And we used the particle equation, wave equation, and we are mixing together all these. So de Broglie wavelength lambda equal to h by p, or p can be written as h cross k. This is classical momentum, and E equal to h nu, which is the photon equation, or h cross omega. Now we combined all these three equations and we obtained the relation h cross omega equal to h cross square k square by 2m. Very easily you will obtain if you mix the particle equation, wave equation, etc. This is photon equation. This is particle equation. So this is simply energy equal to p square by 2m. So this energy is photon energy. This is classical momentum p, h cross k. So we get a relation like this: h cross omega equal to h cross square k square by 2m. Then we tried an equation for a traveling wave for a free particle. Actually, you can skip all these things. Okay, according to the question, if you want, you can skip all these things. This equation you can skip, and I will say where you can start. So we consider a traveling sine wave, a cosine wave, general equation, sine and cosine. So that is a cos kx minus omega t plus b sine kx minus omega t. Now we differentiated this equation with respect to time once and position 2 times. Okay, dou psi by dou t and dou square psi by dou x square. So that is a partiality which I mentioned earlier, differentiating 1 time with respect to time and differentiating 2 times with respect to position, which actually violates the concepts of relativity, where we have to treat position and or space and time with equal footage, with equal weightage. That is the idea of special theory of relativity. So we are violating that idea here, but that is for the time being, now it is okay. So first you find the first derivative with respect to time, second derivative with respect to position. Then you can match these equations to obtain w by k square equal to h cross by 2m. So for that, this condition will be obtained, from which you will get b equal to ia. A complex number comes. So here you have to put b equal to ia. In this equation, you have to put b equal to ia. So a is common to both equations, both terms. So you can take a outside. So this equation becomes psi equal to a cos kx minus omega t plus I sin kx minus omega t, which is nothing but psi equal to a into e to the power of I kx minus omega t. Is that clear? Actually, if you want, you can start from here also. The other thing, sine and cosine, you can skip. You can say, you can start from here. You can say a complex traveling wave, a complex sinusoidal traveling wave can be represented by this equation. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. psi equal to, ക്ലിയർ ആണോ? കോസും സൈനൊക്കെ ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസും സൈനൊക്കെ കിട്ടും.
ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. A complex harmonic traveling wave can be represented as a into e to the power of I kx minus omega t. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി കാണാം. ഒരു പ്രാവശ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, 2 times with respect to position. Then you will get these two equations, equation number 1 and 2. This is dou psi by dou t and this is dou square psi by dou x square. Now you substitute in this equation. In this equation, h cross omega equal to h cross square k square by 2m. So you can match these two derivatives. Then you will obtain, for that you multiply with the proper terms here. In order to, before matching, you have to multiply with these terms. So the RHS becomes same. So you can equate the LHS. So you get this equation. IH cross dou psi by dou t equal to minus h cross square by 2m dou square psi by dou x square, which is the required Schrodinger equation for a free particle. Okay, this is the equation for a free particle. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്. ഇവിടം വരെയാണ് എടുത്തത്. അന്ന് കുറച്ച് പേര് ആബ്സെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. So this equation is the Schrodinger equation for a free particle. ഞാൻ ഇതിന് വേറെ രീതിയിലും കൂടെ ഇത് ചെയ്യാം. We again take this equation. Again take the equation for a complex harmonic traveling wave. That is psi of xt equal to same as a into e to the power of I into kx minus omega t. Okay, take the same equation. Now you just do a manipulation. This can be written as e to the power of, you multiply and divide by an h cross in the numerator. So I am dividing by an h cross. Okay, h cut or h cross I am dividing. Then you multiply with h cross kx minus h cross omega t. So h cross and h cross cancels, so you get the same equation. Okay, so what is this? A into e to the power of I by h cross. What is this one? H cross k. H cross k is the classical momentum, which is the p, momentum p. So px minus, what is h cross omega? H cross omega is the energy, photon energy. Okay, so that is E into T. Is that clear? I took the same equation of complex harmonic wave, multiply and divide with an h cross in the power, so that the equation becomes like this: a into e to the power of I by h cross px minus et. Okay, now again you differentiate this equation one time with respect to time. So what is dou psi by dou t? Partial dou psi by dou t. Okay, so a is a constant. Let a is a constant. Let the constant let it be there. Then e to the power of this quantity. Okay, so that can be written as, when you differentiate, same thing, e to the power of I by h cross px minus et. Now you differentiate on the power. Okay, so this is partial differentiation with respect to t. So you get this, differentiate this px, that is 0. Only time term exists after differentiation. Space term vanishes. Okay, so that will be minus I by h cross E into T. Okay, is that clear? Differentiate px, that is 0. Differentiate this one, sorry, t will go. E is a constant, so t dou t by dou t, that is 1. So minus I e by h cross.
Okay, so this can be written as minus IE by H cross into, this is nothing but psi. Okay, this is nothing but psi. Is that clear? This entire thing is nothing but psi. So dou psi by dou t equal to minus IE by H cross into psi. So from this equation, you multiply with an I by H cross or H multiply with a IH cross on both sides. Multiply with the IH cross on both sides. Okay, so you can write IH cross dou psi by dou t equal to, here what happens on the RHS, what happens, multiply with IH cross, minus I square will come, that is plus 1, H cross will cancel, so what remains is E psi. Okay, IH cross dou psi by dou t is E psi. Now you simply remove psi from the both sides, because that is on the right side of the both sides. Psi, remove psi from both sides. You can write E equal to IH cross dou by dou t. Okay, E equal to IH cross dou by dou t. Now see, what is dou by dou t? I is a complex number. H cross is a constant. What is dou by dou t? Dou by dou t is a differential operator, time differential operator, first derivative. Okay, so this is an operator. Operator, what is the specialty of this operator? This operator is an abstract operator. This is actually have no meaning. Meaning means whenever a quantity or a function comes on the RHS, then only this become active. Okay, if anything comes on the left side, it will not be active. If anything comes on the RHS of this operator, this will immediately operate on that function or whatever the variable. Okay, so simply dou by dou t means is an operator. It's an abstract operator. We don't know what it is going to do. It is capable of doing operation, but until something comes on the RHS of this operator. I think everybody knows that the importance of this operator. This is first derivative, that is an operator, dou by dou t. Is clear on idea? Operator എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പട്ടിയുടെ വായ പോലെയാണ്. പട്ടി ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പട്ടി കടിക്കും, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ ഒരു എന്താ, ഇതെന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആരാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇത് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ പോലെ അത് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വെക്കും. ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കടിക്കാൻ പറ്റൂല. കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല, കോൺസ്റ്റന്റിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കും. പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇരിക്കും, അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഐഡിയ? റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡോ ബൈ ഡോ ടി IH ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും കോൺസ്റ്റന്റും ആണ്. ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറയണേ.
ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല. ശരിക്കും അതിന് ഈ ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയണില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറയാം. ഡെൽ ബൈ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ഡെൽറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത്, അല്ലേ? ലിമിറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല എഴുതുക, ഇവിടെയാണ് എഴുതുക. ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. അതാണ് ഈ ഡോ ബൈ ഡോ ടി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതണം, സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? ഇതാണ് സംഭവം. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്നർത്ഥം. എ വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ച്. ഇത് എ വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. അത് എവിടേക്ക് പോകണം? 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എന്തെന്ന് എഴുതുക? ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതുക. ശരിയല്ലേ? ഇതറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഡോ ബൈ ഡോ, പാർഷ്യൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡോ ബൈ ഡോ ടി, ഡി ബൈ ഡി ടി എന്നൊക്കെ എഴുതണം. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ ടി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് വരും, പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ചാക്കോ ഷാജു പറഞ്ഞേ. ചാക്കോ ഷാജു, ചാക്കോ ഷാജു. ഞാൻ പേര് വിളിക്കണവര് ഉടനെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഇതാണ് കിട്ടുക അല്ലേ? അല്ല, എന്താ എൻ്റെ വരാത്ത? അയ്യോ, എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ മാക്സിമം വരാത്ത? നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാവും തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ആ, വളരെ ശരിയായുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോറി, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതണതല്ല കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഇനെയും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ആവണോ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ക്യാപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് E can be E operator, energy operator can be written like this. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ഫോർമുലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുലീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എനർജി എന്ന് എനർജി മാത്രമല്ല, എവറി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾ, എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ്, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനി എനർജി കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം പിന്നീട് വരും. എങ്ങനെയാണ് എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതുപോലെയുള്ള ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം? അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഷർമെന്റിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നെ, മെഷർമെന്റ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഓപ്പറേറ്റർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ്, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക? ഓക്കെ,
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഐഡിയ ഒക്കെ പിന്നീട് വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പേസില് 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈമിലാണ് ചെയ്തത്, ഇനി സ്പേസിൽ. അപ്പൊ എന്ത് വരിക? ഈ ടേമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി, അത് 2 പ്രാവശ്യം വരും. പിന്നെ ഈ സൈ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അറിയാലോ, സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസ്, അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഉത്തരം. സോ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എത്ര പ്രാവശ്യത്തിൽ എഴുതട്ടെ? 2ഉം. ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതട്ടെ? സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വരിക? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി, അത് 2 പ്രാവശ്യം വരും. പിന്നെ സൈ തന്നെ വരും ഒരേ പ്രാവശ്യം. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സൈ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി എന്നത് 2 പ്രാവശ്യം വരും. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് എന്ത് വരും? സൈ തന്നെ വരും. ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. സോ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി ഇൻറ്റു സൈ എന്ന് വരും. ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും? മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആവും എൽ എച്ച് എസ്. ആർ എച്ച് എസിലോ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ വരും, അത് 1 ആവും. എച്ച് ക്രോസ് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ എന്താവും? പി സൈ എന്നാവും. ഇതില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈ 2 സൈഡിൽ നിന്നും കളയാൻ കാരണം ഉണ്ട്. 2 റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് കളയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊന്നും കിടന്നാൽ കളയാൻ പറ്റൂല. ഈ സൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ കളയാൻ പറ്റൂല. ഈ സൈ 2 റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് 2 സൈഡിലും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈ പതുക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, സ്പേസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പീനെ ഹാറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കി രാജാവാക്കിയിട്ട് നിർത്താം. കിങ് ആണ് ആള്. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് പോലെയാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പി ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണത്. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ്, അതൊരു ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ്. ക്ലാസിക്കലി നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പോലെ നമുക്ക് പി കിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഈ ഐഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ 2 ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി? കണ്ട, ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടാ. എനർജി ടൈം, എനർജി അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആര് തമ്മില? എനർജി ടൈം, എനർജി ആൻഡ് ടൈം. അതുപോലെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം, പൊസിഷൻ എക്സ്, മൊമെന്റം പി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പോലെയാണ്. അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഐ എച്ച് ക്രോസ് അതിന്റെ 2ന്റെ കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിലും മൈനസ് ആണെന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൂടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല. ഓക്കെ,
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കണേ, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ പി ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആൻഡ് ഇ ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ ഇടാം, ഈക്വാലൻ ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ രണ്ട് ഐഡിയകളാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ നമ്മളെ പാർട്ടിക്കിളുമേ എന്താ പറയാ, ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അത് ആദ്യം എഴുതാം. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല, ഫ്രീ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്. പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് എഴുതാം. പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഈക്വൽ ടു ഇ. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ടിനും ഈ ഇവിടുത്തെ ഇതും ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കാണ്, ഇതും ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കാം. ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലാക്കിയാൽ മതി. പി ഓപ്പറേറ്റർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബൈ 2m ഈക്വൽ ടു ഇ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ. ഈ പി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പി ഇതാണ്, മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിൽ നിന്ന് പി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. വാട്ട് ഈസ്, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പി ഇൻറ്റു പി, പി സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. അപ്പൊ മൈനസിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആണ്, ഐയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആണ്, എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസിന്റെ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. നോക്കിയേ, മനസ്സിലായോ? നോക്കിയേ, പി ഈക്വൽ ടു ഇതാണെങ്കിൽ പി ഡോട്ട് പി അല്ലെങ്കിൽ പി സ്ക്വയർ, അതാണ് പി സ്ക്വയർ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടുക, ഇതിന്റെ പിന്നാലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടുക. മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ്, ഐ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ പി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ ഒരു 2m ഉണ്ട്, 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ട് കളഞ്ഞ സൈ രണ്ട് സൈഡിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിക്കോ, ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഇവിടെ ഇപ്പുറത്താന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇപ്പുറത്താന്നുള്ളൂ, കണ്ടില്ലേ? ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി, ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ, മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഫോർ എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രീ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ എ ഫോഴ്സ്, or we instead of force we say particle is experiencing a potential. Okay. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. ഇതുവരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായില്ല, കാരണം ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ
എന്താ പറയാ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പാർട്ടിക്കിൾ acted by a potential, acted by a potential V. എന്നുവെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, അതും ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, p²/2m പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ നമുക്ക് അറിയില്ല, പലതരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആവാം, പലതരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ V എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യാ? ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾ ഇടുക. എല്ലാവരും ഓപ്പറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ, p² ഓപ്പറേറ്റർ, V ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. IH ക്രോസ് ഇക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? ∂/∂t എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് അവസാനം സൈ ഇടുക. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സൈ ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈ ഇടാം, ഇവിടെ സൈ ഇടാം, ഇവിടെ സൈ ഇടാം. ആ സൈ ഇവിടെ വരാം. ഇടുമ്പോ എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇടണമെന്ന് മാത്രം കേട്ടാ, തോന്നിയ പോലെ ഇടരുത്. ഇവിടെ സൈ റൈറ്റിലും ഇവിടെ സൈ ലെഫ്റ്റിലും ഇടാൻ പാടില്ല. ഇടാണെങ്കിൽ എല്ലാം റൈറ്റിൽ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ലെഫ്റ്റിൽ ഇടുക. ഇക്വേഷനോട് നമ്മൾ നീതി പാലിക്കണം, അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കലി വാല്യൂഡ് ആവുള്ളൂ. IH ക്രോസ് ∂ψ/∂t ഈക്വൽ ടു ഈ p²/2m എന്ത് വരും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മുമ്പ് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് p². അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ /2m രണ്ട് സൈഡിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ -h cross²/2m ∂²/∂x² എന്ന് വരും. അത് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം. -h cross²/2m ∂²ψ/∂x² പ്ലസ് v psi എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ v എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യല് പല കേസിലും പല ഫോം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ v എന്ന് ഇടുന്നത്. കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും p²/2m തന്നെ, അതിന് മാറ്റില്ല. കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും p²/2m തന്നെ, ½mv² എന്ന് നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ p²/2m എന്ന് പറയുന്നു. അത് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ. പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യല്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യല്, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യല്, അങ്ങനെ v മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ വിയുടെ ഏത് ഫോമാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റൂല. ഓരോ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിയുടെ എക്സാക്ട് ഫോം എന്താണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആണോ? അല്ല, കാരണം ഇവിടെ ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവാം. ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മാറാം. വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടി എന്ന് എഴുതാം, വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വരും കേട്ടോ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വരും. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി. ഇനി നമുക്കപ്പോ അടുത്ത ദിവസം നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാം നാളത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് നാളെ സമയത്ത് വരും, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗം എടുക്കാം കേട്ടോ. ബൈ, സമയം കഴിഞ്ഞു. ബൈ.